ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಪೂರ್ವಂ ಗ್ರಹಣಕ ಶಾಸ್ತ್ರಬಲಾತ್ ಅಚ್ತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತವಂತಃ. ತದ್ಗ್ರಹಣಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ವಕ್ತಿ ಅಣುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಅಪ್ರತ್ಯಯಃ ಇತಿ. ಅಣು ಉದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಅಪ್ರತ್ಯಯಃ ಇತಿ. ಅಣು ಉದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಅಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪಂಚಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಪಂಚಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಮಿದಂ. ತಥಾ ಚ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಯಮರ್ಥಃ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಅಣು ಉದಿಚ್ಚ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಅಣು ಉದಿಚ್ಚ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಕಥಂ ಲಬ್ಧಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಅಪ್ರತ್ಯಯಃ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಸೂತ್ರೆ. ಅಪ್ರತ್ಯಯಃ ನಾಮ ನ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಭಾವಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಭಾವಃ ನಾಮ ಅಭಾವಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನಂ ಕಾರಣಂ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ನಿಯಮಃ. ತಥಾ ಚ ಅಭಾವಜ್ಞಾನಂ ಕದಾ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನಂ ಕದಾ ಅಭಾವಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಭಾವಜ್ಞಾನಂ ಕದಾ ಭವತಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಃ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನಸತ್ವೆ. ತಥಾ ಚ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅವಶ್ಯಕಂ. ಅತಃ ಪ್ರಥಮತಃ ತದೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕರೋತಿ. ಪ್ರತೀಯತೆ ವಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಇತಿ. ಪ್ರತೀಯತೆ ವಿಧೀಯತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ನಾಮ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ. ಪ್ರತೀಯತೆ ನಾಮ ವಿಧೀಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರೆ. ವಿಧೀಯತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಧಾನಂ ಯಸ್ಯ ವಿಧಾನಂ ಕರೋತಿ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಭವತಿ. ತಥಾ ಚ ವಿಧೀಯಮಾನಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಅಪ್ರತ್ಯಯಃ. ತಥಾ ಚ ಸೂತ್ರೇ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಲಭ್ಯತೆ. ಅಣು ನಾಮ ಅಣು ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ ಜಾನಂತ್ಯೇವ. ಉದಿಚ್ಚ ಉದಿತ್ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಉಕಾರಃ ಇತ್ ಉತ್ ಇತ್ ಯಸ್ಯ ತಥಾ ಚ ಉದಿತ್. ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಇತಿ ತು ಸೂತ್ರೇ ಏವ ವರ್ತತೆ. ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸವರ್ಣಾನಾಂ ಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತ್ರ ಅಣು ನಾಮ ಅತ್ರ ಅಣು ಪರೇಣ ನಕಾರೇಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಅಣು ಪರೇಣ ನಕಾರೇಣ. ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಅಣು ನಾಮ ಪ್ರಥಮ ನಕಾರಃ ಐವುಣ್ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಕಾರಃ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ಇಣ್ ನಾಮ ಪರೇಣ ನಕಾರೇಣ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ಪರಂತು ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇ ತಾವತ್ ಅತ್ರ ನಾಮ ಅಣುದಿತ್ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಚ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇತ್ ಅಣು ನಾಮ ಪರೇಣ ನಕಾರೇಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರನಕಾರಸ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ. ತಥಾ ಚ ಅಣು ನಾಮ ಐವುಣ್ ಋಳೃಕ್ ಏವೋಂಗ್ ಅಯೌ ಛಯವರಟ್ ಲಣ್ ಇತಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಭವತಿ. ತಥಾ ಚ ಅಣು ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಅಣು ಉದಿಚ್ಚ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಯಾತ್. ತಥಾ ಚ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಅಣು ನಾಮ ಯತ್ರ ಅಣು ವಿಧೀಯಮಾನಃ ನ ಭವತಿ ತತ್ರ ಸವರ್ಣಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪ್ರಭೇದಾನಾಂ ವಾ ಅಥವಾ ಯದಿ ದೀರ್ಘಃ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ದ್ವಾದಶ ಪ್ರಭೇದಾನಾಂ ವಾ ಹ್ರಸ್ವಃ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ದ್ವಾದಶ ಪ್ರಭೇದಾನಾಂ ವಾ ಸಂಗ್ರಹಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತತ್ರ ಇದಾನಿಂ ದಲಕೃತ್ಯಂ ವಿಚಾರ್ಯತೆ. ದಲಕೃತ್ಯಂ ತತ್ರ ಯದ್ಯಪಿ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಕೇವಲಂ ಅಣು ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ ವರ್ತತೆ. ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಯದ್ವರ್ತತೆ ಕೇವಲಂ ಅಣು ಇತ್ಯಸ್ಯೈವ ತದ್ವಿಶೇಷಣಂ ಭವತಿ ನ ತು ಉದಿತ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ. ಕುತಃ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಅಣು ಉದಿತ್ ಚ ಅರ್ಥಾತ್ ಉದಿತ್ ನಾಮ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಉದಿತ್ ಇತ್ಯೇವ ಸ್ವೀಕಾರಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಖಲು ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ತಥಾ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಯದಿ ಅವಿಧೀಯಮಾನಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಣು ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ ನ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತದಾ ಕಾ ಆಪತ್ತಿಃ ನಾಮ ಇದಾನಿಂ ತ್ಯದಾದೀನಾಂ ಅಹ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಸೂತ್ರಂ.
त्यदादीनाम् अह इति। त्यदादीनां त्यद् तद् यद् एतद् इत्यादि शब्दानां कृते अह भवति। तदा तद् शब्दस्य अह भवति चेत् सः तौ ते इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च तत्र त्यदादीनाम् अह इति त्यद् तद् इत्यादि शब्दानाम् अह भवति इति अकारस्य विधानं कृतं वर्तते। अकारस्य तत्र अकारस्य विधीयमानत्वात् सवर्णस्य संज्ञा न भवति। यदि अविधीयमानः इति विशेषणम् अणु इत्यस्य न भवति चेत् तर्हि अणुसवर्णस्य संज्ञा स्यात् इत्येव यदि वदामः तर्हि त्यदादीनाम् अह इत्युक्ते अकारः नाम आकारस्यापि सङ्ग्रहः स्यात्। तथा च तत्शब्दस्य केवलम् अकारः न आकारः अपि आयातुं शक्यते। तथा च आकारः आगच्छति चेत् तर्हि सः इत्यादि रूपं न सिद्ध्येत्। तन्निवारणार्थम् अत्र अविधीयमानः इति वक्तव्यम्। अविधीयमानः इति यदि वदामः तर्हि अविधीयमानः अण् नाम त्यदादीनाम् अह इत्यत्र विद्यमान अकारः न भवति। कुतः? त्यद् तद् इत्यादि शब्दानाम् अकारस्य विधानात् अविधीयमानत्वं नास्ति तत्र। तथा च अविधीयमानत्व अभावात् तत्र आक्षेपः नास्ति इत्यभिप्रायः। अतः अविधीयमानः अणु इति वक्तव्यं। भोः अविधीयमानः उदित् इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् न। तत्र अविधीयमानः इति विशेषणं तु अणु इत्यस्यैव विशेषणं भवति, न तु उदित् इत्यस्य विशेषणं। कुतः इति चेत् यदि उदित् इत्यस्यापि विशेषणं स्यात् तर्हि तत्र कुहोश्चुः इत्यस्ति सूत्रं। कुहोश्चुः अथवा चोक्कुः इत्यादि सूत्राणि। तत्र कुहोश्चुः इत्यत्र कवर्गस्य चुः अर्थात् चुः नाम चवर्गः विधीयते। कवर्गस्य चवर्गः इदानीं डिकृञ्करणे इत्यस्ति धातुः, तस्य धातोः लिट्लकारे चकार इति रूपं भवति। तत्र लिटि तावत् द्वित्वम् आगत्य ककार इत्यवस्थायां कुहोश्चुः इति सूत्रेण तत्र चकारः आगत्य चकार इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च तत्र चवर्गस्य विधीयमानत्वात् तत्र सवर्णस्य संज्ञा न स्यात्। सवर्णस्य संज्ञा न स्यात्। जगाद चकार इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्येत्। अतः तत्र कुतः कवर्गस्य चवर्गस्य विधीयमानत्वात् अविधीयमानः उदित्येव सवर्णस्य संज्ञा भवति। तत्र विधीयमानत्वात् सवर्णस्य संज्ञा न स्यादित्यापत्तिः स्यात्। अतः अविधीयमानः इति यद्विशेषणं वर्तते तद्विशेषणं केवलं कस्य अणु इत्यस्यैव विशेषणं भवति, न तु उदित् इत्यस्य विशेषणं भवति इति। तथा च कुहोश्चुः इत्यादिषु आपत्तिः नास्ति इत्यर्थः, दोषः परिहृतः वर्तते। भवतु इदानीं तत्र वाक्यं पठामः। तत्र अणुदित्सवर्णस्य च अप्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। अविधीयमानः अणु उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्र अणु परेण नकारेण कूचुटुतुपु एते उदितः। जानन्ति खलु कूचुटुतुपु, एतत् सर्वमपि लघुकौमुद्यामपि आगतं। कूचुटुतुपु एते उदितः। तदेवम् अ इत्यष्टादशानां संज्ञा। अ इत्युक्ते अष्टादशानां संज्ञा भवति। ह्रस्वे षट्प्रभेदाः, दीर्घे षट्प्रभेदाः, प्लुतेपि। तथा च मिलित्वा अष्टादशप्रभेदाः। तथा इकार उकारौ, इकारस्यापि एवमेव, उकारस्यापि एवमेव। परन्तु ऋकारस्त्रिंशतः, ऋकारः 30 प्रभेदानां संज्ञा भवति। कुतः? पूर्वमेव ऋ वर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्युक्तत्वात्। तथा च ऋ वर्णयोः मितः सावर्ण्यसत्वात् ऋकारस्य 12 प्रभेदाः, ऋकारस्य 18 प्रभेदाः मिलित्वा कति प्रभेदाः भवन्ति?
मिलित्वा तत्र अष्टादश प्रभेदाः भवन्ति। नैव 30 प्रभेदाः भवन्ति, 30 प्रभेदाः। तथा एवं लृकारोऽपि, लृकारः अपि एवमेव। येचो द्वादशानां येच् वर्णाः 12 प्रभेदानां संज्ञा भवन्ति। यद्यपि तत्र 24 संज्ञा इति वक्तुं शक्यते खलु। कुतः? एकारस्य कण्ठतालु एवं ऐकारस्यापि कण्ठतालु, ओकारस्य दन्तोष्टम् औकारस्यापि दन्तोष्टं, तथा च ओदौतोः दन्तोष्टम् इत्युक्तं। तथा च ओकारस्य 12 प्रभेदाः, औकारस्य 12 प्रभेदाः, एवमेव एकारस्य 12 प्रभेदाः, ऐकारस्य 12 प्रभेदाः मिलित्वा 24 संज्ञा इति वक्तुं शक्यते खलु। कुतः? स्थानसाम्यात् इति चेत् न तथा वक्तव्यं। कुतः इति चेत् भोः इदानीम् अ इत्युक्ते 18 संज्ञा भवति, 18। तथा च अ इति ह्रस्व अकारस्य उच्चारणं कृतं वर्तते अक्षरसमाम्नाये, न दीर्घस्य उच्चारणं कृतं वर्तते। कुतः? आ इति यदि वदामः तर्हि आकारस्यापि सङ्ग्रहः भवति इति मत्वा एव केवलं ह्रस्व अकारस्य प्रयोगः कृतः वर्तते तत्र। एवमेव एकारस्य ग्रहणे ऐकारस्यापि ग्रहणं स्यात् चेत् तर्हि ऐ औच् इति सूत्रस्य आरम्भः न कर्तव्यः। परन्तु आचार्यः अर्थात् पाणिन्याचार्यः कृतवान्, ऐ औच् इति सूत्रस्य आरम्भं कृतवान्। तथा च सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अस्माभिः एवं ज्ञायते, सूत्रारम्भसामर्थ्यात् एकारस्य एवं ऐकारस्य च सावर्ण्यं नास्ति इति। कुतः? यदि सावर्ण्यं स्यात् यथा अकारस्य उच्चारणं भवति तथैव आकारस्यापि उच्चारणं भवतु इति तत्र न कृतवान्। कुतः? अकारस्य ग्रहणे आकारस्यापि ग्रहणं भवति इति मत्वा तत्र न कृतवान्। एवमेव यदि एकारस्य ग्रहणे ऐकारस्यापि स्यात् अर्थात् 24 संज्ञा स्यात् चेत् तर्हि किं स्यात्? ऐ औच् इति सूत्रस्य आरम्भं न भवेत्। परन्तु कृतवान् आचार्यः पाणिनिः। अतः तत्र ऐ औच् इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् तेन 24 संज्ञा स्युः इति न आपादनीयम्, आक्षेपः नास्ति इत्यर्थः। अवगतं वा? तत्र वाक्यं पश्यन्तु। तत्र वदति येदैतोः ओदौतोश्च न मितः सावर्ण्यम् ऐ औच् इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् तेन 24 संज्ञाः स्युः इति न आपादनीयम् अर्थात् आक्षेपः नास्ति इत्यभिप्रायः। तत्र अग्रे यानि वाक्यानि सन्ति तत्पूर्वमेव पाठितं वर्तते। नाज्झलौ इति सूत्रे नाज्झलौ इति सावर्ण्यनिषेधः यद्यपि अक्षरसमाम्नायिकानाम् एव, तथापि हकारस्यापि आकारः न सवर्णः, तत्र आकारस्यापि प्रष्टिष्टत्वात् तेन विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति ढत्वं न भवति इति। अनन्तरं वक्ति अनुनासिक अननुनासिकभेदेन यवलाद्विधा यकार वकार लकाराणामपि अनुनासिक एवं अननुनासिक संज्ञा वर्तते इत्यभिप्रायः। तेन अननुनासिकाः ते द्वयोः संज्ञा। यदि अननुनासिकाः यकाराः भवन्ति चेत् तत्र अनुनासिकस्यापि ग्रहणं भवति। तथा च या इति एवं सर्वत्रापि यकार वकार लकारयोः इति। अनन्तरं सूत्रं वक्ति तपरस्तत्कालस्य इति। तत्सूत्रं श्वः पाठयामः। भवतु।
ಹರೇ ಮೂವತ್ತು